Good morning students, welcome to the Sheba group of school online class. Today we started the new lesson, that is Unit 5, Alkali and Alkaline Earth Metals. So you have to follow that the page number 74 in your periodical table. So periodical table la irukkudiya groups and periods பத்தி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா. So அதுல இருக்கக்கூடிய first S block elements, that is first group and second group. அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம், S block elements. அதுல இருக்கக்கூடிய first group means alkali metals, second group alkaline earth metals. So in this kind of metals have that so many properties. So we have to learn about this electronic configurations, oxidation state and physical properties, ionization enthalpy, electronegativity. So இதெல்லாம் நம்ம alkali metals को பார்க்க போறோம் as well alkaline earth metals को பார்க்க போறோம். That is group 1, group 2, that is S block elements. Clear? So lessons என்ன அப்படினு first நீங்க understand பண்ணிக்கோங்க. So அதுக்கு அப்புறம் நம்ம lesson குள்ள போறது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்துட்டு alkali metals அப்படினா என்னென்ன metals category அப்படினு பாப்போம். That is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. In these kind of metals having that alkali metals, so already metals அப்படினு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதோட reactivity எப்படி இருக்கும் அப்படினு பார்த்தீனா yes definitely that will be high reactivity because of that is metal category. So metal category means obviously that is conducting electricity for reacting. So இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்க high reactive அப்படிங்கற word நீங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுவீங்க. And moreover that is a general soft metals. So in this kind of metals especially soft metals, okay. And then what is that meaning for that alkali? Alkali means the plant ashes. So plant ashes, that is the alkali, okay. And move on to this, the next concept for water extract of burnt plant. So water extract on a burnt plant categories நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா potash. That is potash means it's contain potassium carbonate. So potassium carbonate உள்ள இருக்கக்கூடியது நம்ம potassium சொல்றோம். That is also the water extract of burnt plant அப்படினு சொல்றோம். That is that alkali metals உடைய general things. Okay. Now move on to this character. So what is that character means? So நமக்கு எப்படி எந்த அளவுக்கு அந்த கிடைக்குது, என்ன பெர்சன்டேஜ்ல நமக்கு கிடைக்குது, அதே மாதிரி காம்பவுண்டா கிடைக்குதா இல்ல பியூர் மெட்டல்ஸா கிடைக்குதா அப்படின்றது தான் நம்ம ஜெனரல் கேரக்டர்ஸ் கேட்டகரிஸ்ல பார்க்க போறோம். That is alkali metals are highly reactive. So already I told, and found in nature only the compounds. Yes, it cannot be obtained with the pure metals. We can get only kind of compounds, okay. So we have to extract and get the pure metals. You have the tabulations in page number 126. Have that abundance of the earth crust and relative abundance, and moreover what is that mineral source. So you have to notice that kind of lithium, sodium to up to cesium, okay. And now go for the electronic configurations. In this type of electronic configurations you can write the short out type. Aufbau principle padi how to be write that electronic configurations already I explained, but you can write using that what is that inert gas. So inert gas use பண்ணி எப்படி short out எழுத முடியும் அப்படினு உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க tabulationsல page number 127. I am just going through any two elements, that is lithium. Lithium atomic number is S3. So you have to write helium and 2s1. Helium. So why have to write the helium? Hydrogen atomic number 1, helium வந்து 2, lithium 3. So அப்போ ஹீலியம்க்கு 2 இருக்குது அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ அந்த 2 அட்டாமிக் நம்பர் நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நார்மலாக ஹீலியம் மெட்டலே நீங்கள் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஒரு எலக்ட்ரான். ஸோ 2s1 அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண போதும். எல்லாமே எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்றதுனால நீங்கள் கரெக்டாக அந்த எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி 2s1. ஸோ 2s1, 1 மீன்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரான். ஹீலியமில் ஆல்ரெடி 2 இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு 3 வரும். ஸோ லித்தியமோட அட்டாமிக் நம்பர் உங்களுக்கு காம்போசிட் ஆகிடும். ஸோ அந்த கேட்டகரிஸில் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் நீங்கள் ஆஃபர் பிரின்சிபலில் எழுதுகிறப்ப நீங்கள் அந்த ஆர்டரில் எழுதுவீங்க இல்லையா. ஸோ உங்களுக்கு அந்த அசெண்டிங் ஆர்டர் சொல்லிட்டு டிக்ரீசிங் ஆர்டர், அசெண்டிங் ஆர்டர், அந்த ஆர்டரில் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இது எப்படி உங்களுக்கு ஹீலியம் போட்டு 2s1 இருக்குது, நியான் போட்டு 3s1, ஆர்கான் 4s1. ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஹேவ் டு ஷார்ட் அவுட் ஃபார்ம். ஸோ உங்களுக்கு இல்லை நாங்கள் நார்மலாக நாங்கள் கான்ஃபிகரேஷன்ஸை எழுதுகிறோனால நீங்கள் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள், ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் தட் ஷார்ட் அவுட் ஒன்லி. அண்ட் காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸோ வாட் இஸ் தட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்? ஆப்வியஸ்லி all are the metals in this alkali categories have
+1 oxidation. ஸோ நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம், உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் எப்போவுமே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு சொன்னால் +1. Why I am going to tell about the +1 means that is not a -1. ஏன்னா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் இட் கன்சிடர் as the பேசிக் கேட்டகரிஸில் தான் இருக்கும். ஸோ மெட்டல்ஸ் எப்பவுமே பேசிக் கேட்டகரிஸில் இருக்கிறதுனால அது எப்பவுமே ப்ளஸில் தான் இருக்கும். அதனால தான் +1 oxidation stateன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, all these elements have high electropositive in nature. So that's what the oxidation state is, +1. Okay, so don't forget for that oxidation state. And move on to this atomic and ionic radii. So that also have to in tabulation shape in 127 page number. So all the metals having that atomic radius, ionic radius, melting point enna, boiling point enna, ellame ungalku அந்த tabulationsல கொடுத்திருக்காங்க. You just throw it for that page. Okay, and go for that. What is that ionization enthalpy? So ionization enthalpy அப்படினா என்ன first meaning நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So already இதை explain பண்ணியிருக்கேன், இருந்தாலும் நான் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அயானைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல்ஸ்லேருந்து, ஐ மீன் நியூக்ளியஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்ஸ் வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்ஷன்ஸ், அதுதான் அயானைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணுறேன். ஃபார் தட் ஹீலியம் அட்டாமிக் நம்பர் is 1. So I am going to write down for that atomic structures. So already we learned in the 10th standard how to draw that atomic structure. So first of all we have to dot the nucleus and then put one orbit. So orbit நான் போடுறேன், ஆர்பிட்டில் நான் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் போடுறேன் ஃபார் ஹீலியம். ஸோ ஹீலியம் உங்களுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் 2. ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு உங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ நியூக்ளியஸை சுற்றி உங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 2ன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஹீலியம்க்கு, அதனால நான் 2 ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதுதான் அயானைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போது உங்களுக்கு சோடியம் இருக்குது. சோடியமுடைய அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா S11. இப்போது நான் 11 நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் 2 எலக்ட்ரான்ஸாக ஃபில் பண்ண முடியும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ we have to open that the second orbit. செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியும்? 8 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ 8 + 2 டோட்டலி 10. நம்மளுக்கு சோடியம்க்கு எவ்வளோ இருக்குது? 11. ஸோ have to open that another orbit. ஸோ fill it 1. ஸோ நீங்கள் இப்போ கவுண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக 11 உங்களுக்கு வரும். ஸோ 11 ஆர்பிட் இருக்குது. இப்போ நியூக்ளியஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் பவர் எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆர்பிட்க்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் அட்ராக்ஷன் பவர் எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த அயனைசேஷன்ஸோடைய பவர் கொஞ்சம் லைட்டாக கம்மியாக இருக்கும். தேர்ட் ஆர்பிட்டில் பார்க்கும்போது இன்னும் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்டர்ன் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அதோடைய பவர் உங்களுக்கு குறைஞ்சிட்டே போகும். தட் மீன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் சைஸ். ஸோ இதுதான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அயானைசேஷன்ஸோடைய பவர் உங்களுக்கு டிக்ரீஸ், ஐ மீன் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆக ஆக உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, உங்களுடைய பவர்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அட்டாமிக் சைஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ பக்கத்தில் இருக்கு. நீங்கள் அதனால தான் நான் சொன்னேன், நியூக்ளியஸை நீங்கள் ஒரு மெட்டல், ஐ மீன் மேக்னெட்டை நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அசியூம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மெட்டலாக நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மேக்னெட் பக்கத்தில் மெட்டல் கொண்டு வரப்போ, கிட்ட கொண்டு வரப்போ அதோடைய அட்ராக்ஷன் பவர் எப்படி இருக்கும்னா கண்டிப்பாக அதோடைய பவர் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஜஸ்ட் மூவ் ஆன், கொஞ்சம் நீங்கள் பிளேஸை வந்துட்டு தள்ளி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோடய பவர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கம்மியாகிட்டே இருக்கும். அதே பேஸில் தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்ஸில் உங்களுக்கு பவர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எனர்ஜி உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்ன் ஆக ஆக அதோடையது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். வை? பிகாஸ் த சைஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் அப்படின்றத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி. ஸோ இது ஜென்ரல் திங். ஆல்கலி மெட்டல்ஸுடைய அயனைசேஷன் என்தால்பி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் ஹேவ் தட் lowest ionization enthalpy compared to other elements. Okay, and we go down group, the ionization enthalpy decrease due to the increase of atomic size. இப்போ நான் சொன்னது தான் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த பீரியாடிக்கல் டேபிளில் நீங்கள் டவுன்வர்ட்ஸ் குரூப்பில் வந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயனைசேஷன் என்தால்பி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் சைஸ். ஓகேவா? ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் சைஸ் அப்படின்ற வேர்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள்
அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். And second ionization enthalpy of alkali metals very high. Though the ionization enthalpy உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அப்படின்றது இருக்கும். உங்களுக்கு நான் ஆர்பிட்ஸ் லெவலில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஒரு ஆர்பிட்ஸ்க்கும் ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் செகண்ட் அயனைசேஷன் சொல்லிட்டு ஆர்பிட் வைஸ் போயிட்டுருக்கோம். அதில் உங்களுக்கு செகண்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி இஸ் வெரி ஹை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் த ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் கிவ்ஸ் monovalent cations having stable. So that is also for happen the second ionization enthalpy. So these and all for that the general character of the alkali metals. The same thing have to go for that alkaline earth metals. இப்போ நம்ம alkali metals பற்றி என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோமோ அதே சேம் கான்செப்ட் தான் alkali earth metals-க்கும் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு மெயின் அந்த லெசன்ஸில் இருக்குது. ஓகேவா? அண்ட் hydration of enthalpy. So what is that hydration of enthalpy? Hydration means is water content அதில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது, அது எந்த அளவுக்கு soluble ஆகும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். That is hydration enthalpy. Lithium salt are more soluble than the salts of other metals of group 1. So lithium salt more soluble comparing to other. For the alkali metals-லேயே lithium வந்துட்டு ரொம்ப soluble-ஆக இருக்கும் comparing to others அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So we have to notice that the level also given the 5.2 hydration enthalpy alkali metals-ல உங்களுக்கு ஒரு கிராஃபிக்கல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு சாலிபிள் ஆகும் அப்படின்றதையும் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் கம்மிங் டு திஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்ததுக்கே நீங்கள் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டிக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி, ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் அதோடைய நம்பர் எஸ் +1. அப்போ கண்டிப்பாக ப்ளஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி அப்படின்னு தானே மீனிங். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இதில் எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பாக லோவாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஒரு விஷயம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் நீங்களே வந்துட்டு உருவாக்க முடியும் ஆன்சரை. ஸோ நான் இப்போ ரீட் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் ஹாவ் comparatively smaller value of electronegativity than the other elements. ஸோ ஆல்கலி மெட்டல்ஸில் உங்களுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கம்பேரிங் டு அதர் மெட்டல்ஸோட. ஏன்னா இது மோஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டியில் தான் இருக்கும், ஏன்னா +1 தான் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபியூ திங்ஸ் ஒன்லி ஹாவ் ஆக்ட் ஆன் தட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஸோ லோ அப்படின்ற வேர்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் மூவ் ஆன் டு திஸ் ஃப்ளேம் கலர் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரா. தட் இஸ் have the different colors while using that the small test. So அந்த டெஸ்ட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். Alkali metal salts, moisture and concentrated hydrochloric acid are heated on the platinum wire in the flame. So இப்போ லெபார்ட்டரியில் நீங்கள் ஆல்கலி மெட்டல் சால்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. அந்த சால்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்ஸை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கணும். அதில் பிளாட்டினம் ஒயரை யூஸ் பண்ணி அந்த பேஸ்ட்டை எடுத்து நீங்கள் ஃப்ளேமில் கொண்டு போய் காமிக்கணும். ஃப்ளேமில் காட்டுற பொழுது உங்கள் அந்த ஃப்ளேம் என்ன கலர்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 128 யூ கேன் see that 5.3 pictures that is in sodium the yellow color flame and lithium crimson red and potassium lilac. Lilac means that is pale violet color. So light violet color தான் lilac சொல்கிறாங்க. ஸோ இது இந்த கலர்ஸ் ஃப்ளேம் டிபெண்ட் பண்ணி we can find out what is that the elements அப்படின்னு கூட. So that is that very interesting fact on this alkali metals. Okay, and coming to this next concept, that is the comparison of the properties of lithium with other elements. Why have to mention that lithium means lithium have that the unique properties, that is the more soluble, so reactivity. So இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ லித்தியமோட அதர் எலிமெண்ட்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் hot, high melting and boiling point having the lithium, we have to compare with other elements have soft and lower melting and boiling points. உங்களுக்கு ரைட் ஆப்போசிட் கம்பேரிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் லித்தியம்க்கும் அதர் எலிமெண்ட்ஸ்க்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நான் ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். த மெயின் திங், த காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பேரிங்லி soluble in water for lithium. The other elements is highly soluble in water. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மேஜர் கம்பேரிஷன்ஸ் இருக்குது லித்தியம் வித் அதர் எலிமெண்ட்ஸ். அதுவும் டேப்லேஷன்ஸ் ஹேவிங் தட் 129 பேஜ், யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் இட். அண்ட் மூவ் ஆன் டு திஸ் similarity between the lithium and the magnesium.
Why? Because have that the more similarities there between the lithium with magnesium, so that we have also in tabulations in your the same page number 129. I am just read out for that one or two sentence, that is both lithium and magnesium are harder than other elements in the respective groups, and lithium and magnesium do not form bicarbonates. So these and all the main comparisons between that lithium and magnesium. This is also you have to read out carefully, and that is the main concept of diagonal relationship. Diagonal relationship அப்படின்ற questions வந்துட்டு frequent-ஆ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. That is how it's to be in diagonals. Diagonals means generally you know very well in mathematical terms, that is the three corners in opposite side, that is called diagonals ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. The same thing having the diagonal relationship, that is have to arrange that elements depending on that periodical table. So you have to compare with the diagonals. ஸோ உங்களுக்கு டயக்னல்ஸில் ஒரு எலமெண்ட் இந்த கார்னரில் ரைட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க சிமிலாரிட்டி இருந்துச்சு. சேம் திங் ஹாவ் டு மூவ் ஆன் டு திஸ் அதர் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்னல்ஸ்குள்ளே உங்களுக்கு சிமிலாரிட்டி பார்த்தாங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஆன்சராக கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் தட் diagonal relationship. You have to write the meaning of diagonal relationship as well. Write down that examples. So நீங்கள் ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக நீங்கள் சிமிலாரிட்டி இருக்கும் டயக்னல்ஸ்குள்ளே, ஐ மீன் இந்த ஆப்போசிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸில் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சிமிலாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு ஜென்ரலாக எழுதாமல் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நீங்கள் கொடுக்கணும். தட் இஸ் lithium and magnesium, the same thing. Just now I read out for the tabulations, that is also diagonal, is the position is diagonal. So lithium and magnesium நீங்கள் பீரியாடிக்கல் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா டயக்னல்ஸ் பொசிஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ அதோடைய கம்பேரிஷன்ஸும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதை நீங்கள் கூட எக்ஸாம்பிள்ஸில் எழுதலாம். ஓகே, அண்ட் கம்மிங் டு திஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், த மெயின் திங் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், த சேம் லெசன் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் த 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஆல்சோ. நீங்கள் இதே லெசனை நீங்கள் இன்னும் எலாபரேட் பண்ணுவீங்க ஃபார் த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில். உங்களுக்கு இந்த வருஷம் ஐ மீன் 11th கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு ஒரு லிமிட்டட் போர்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். த ஃபஸ்ட்டு திங், தட் இஸ் alkali metals have the high chemical reactivity. So obviously உங்களுக்கு ஹை ரியாக்டிவ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. அப்போ ஆப்வியஸ்லி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தானே அது. ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஹையாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ move on to this chemical properties of reaction with oxygen. So what will happen react with the alkali metals with oxygen means lithium. So we have to consider the alkali metals. Lithium react with oxygen means lithium oxide, that is simple oxide. Sodium react with oxygen means sodium peroxide. So N2O2, that is H2O2 means hydrogen peroxide. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி N2O2 means sodium peroxides. And metals with oxygen means we can get metal superoxides. Superoxides means that is that oxidation state வந்து -1/2, அதாவது half of that oxidation stateல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அண்ட் தென் மெட்டல்ஸ், வாட் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஹாவ் டு கன்சிடர் மீன்ஸ் நான் அதையும் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்கெட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். பொட்டாசியம், ருபீடியம், சீசியம், these and all alkali metals categories தான். So you have to fill out for that super oxides. And reaction with hydrogen, hydrogen react with metals means we can get that ionizations of metals and positive and hydrogen is an electronegative state. That and all for the metals lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium we have to consider. So நீங்கள் எந்த மெட்டல் வேணாலும் நீங்கள் இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். For example 2K, I mean potassium react with the hydrogen means potassium வந்து பாசிட்டிவாகவும் ஹைட்ரஜன் நெகட்டிவாகவும் கிடைக்கும். அவ்வளோதான். ஜென்ரலாக நான் M அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் சோடியமாகவும் நீங்கள் இங்கே பிளேஸ் பண்ணலாம், ருபீடியம் பிளேஸ் பண்ணலாம், தட் இஸ் your wish. And halogen react with halogen. Halogens means chlorine, bromine, iodine, fluorine, இது எல்லாமே உங்களுக்கு halogens category. So on the halogens category also react with metals of alkali, we can get metal halides. Okay, and reaction with liquid ammonia. Reaction with liquid ammonia, that is the quite interesting things for I am going to read out for that reaction. Alkali metals dissolve in liquid ammonia
to give deep blue solution. So liquid ammonia la neenga in alkali metals nalla dip பண்றீங்க அப்படினா அது என்ன கலர்ல சேஞ்ச் ஆகும், that is blue solutions. That because the alkali metals atom really loses its valence electron in ammonium. So electrons அவங்க வந்துட்டு I mean loss of electrons, that means have to convert that solution into blue in color. That is the quite interesting things, and have to write as well for the chemical reactions. So metals reaction with the solutions of ammonia means we can get that positive with the negative, and ionization enthalpy la kuda neenga idu place பண்ணலாம். ஓகேவா, ஏன்னா நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் கிடைக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த கேட்டகரிக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸாக இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, and reaction with water. So lithium react with water means we have get lithium hydroxide and hydrogens. Okay, and then reducing activity. So what is that reducing activity of that alkali metals? That is lost their valence electron readily, hence they act on good reducing agent. So just now we learned about the ammonia reaction with ammonia le namakku paathom the loss of electrons, that means that is the good reducing agent. Okay, and then move on to this carbon. So what will happen react with metals, that is lithium react with carbon means lithium carbide. So these and all for that the main thing of alkali metals. Now move on to this uses. For the uses of alkali metals, I am just going to throw this few points. Lithium is also used to make the electrochemical cells. That is the main thing for the uses of alkali metals. I am going to read out again. Lithium is also used to make electrochemical cells, and then sodium is used to make the alloy needed to make PbEt4. That is PB means lead, ET means ethyl. So PbEt4 நீங்கள் எப்படி ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரா, 4 means tetra, ET அப்படின்றது ஈத்தைலோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம். ஸோ lead, so tetra ethyl lead. The same way we can read PbMe4. Me means methyl, so 4 means tetra, tetramethyl lead. So we can read out likewise. So you have to know about that also for how to be read that the compound word. And potassium chloride is used as the fertilizers, and cesium is used in the diversing and photoelectric cells. These are all for the most important uses, and lithium metals is used to make them useful alloys. So இந்த மாதிரியான யூசஸ்ல alkali metals நம்ம டெய்லி லைஃப்லயே பார்த்திருக்கோம். ஸோ அதோட ஜெனரல் கேரக்டர்ஸ் வித் alkali metals-ஐயும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் for that next class. I hope you understand about that all the concept of this today video. Okay students, thank you.